Let us see this problem. Okay, the problem 3. Let n greater than or equal to 1 be a bounded sequence of real numbers. Okay, given bounded sequence of real number. Then question about the subsequence. Here it is a bounded sequence of real number. Question about the subsequence. Every subsequence of an convergent. அந்த bounded sequence க்கு எந்த subsequence எடுத்தாலும் convergent ஆயிருக்குமா இல்ல exactly one subsequence which is convergent. Third there are infinitely many subsequences which are convergent அப்படினு கொடுத்திருக்காங்க. Fourth there is a subsequence of an which is convergent. There is a subsequence of an which is convergent. அதாவது இந்த சீக்வென்ஸ் பவுண்டட் சீக்வென்ஸ் ஆஃப் ரியல் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கு எல்லா சப்சீக்வென்ஸுமே கன்வர்ஜெண்டா இருக்குமா இல்ல எக்ஸாக்டா ஒரே ஒரு சப்சீக்வென்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அது கன்வர்ஜெண்டா இருக்கா இல்ல இன்ஃபைனைட்லி மெனி சப்சீக்வென்ஸ் எனக்கு கொடுக்க முடியும் அது கன்வர்ஜெண்டா இருக்கும். கன்வர்ஜெண்டா இருக்கபடி இன்ஃபைனைட்லி மெனி சப்சீக்வென்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுமா இல்ல ஏதோ சப்சீக்வென்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அது கன்வர்ஜெண்டா இருக்கும் அப்படிங்கறத தான் இங்க சொல்லிருக்காங்க. Okay, so bounded sequence of real number about the subsequence based upon நமக்கு இங்க என்ன ஞாபகம் வரணும் அப்படினா the picture is the Bolzano-Weierstrass theorem. Okay, Bolzano-Weierstrass theorem. Bolzano-Weierstrass theorem என்ன சொல்லுது அப்படினா that is every bounded sequence of real number has a convergent subsequence. Okay, every bounded sequence of real number has a convergent subsequence அப்படிங்கறத Bolzano-Weierstrass theorem. Okay, every bounded sequence of real numbers has a convergent subsequence. Okay, that is the Bolzano-Weierstrass theorem. Okay, so now look at the statement. Okay, an is the bounded sequence of real number. Then come to the option 4. There is a subsequence of an which is convergent. Okay, that is the Bolzano-Weierstrass. Has a convergent subsequence no solirkama. Has a convergent subsequence. Then there is a subsequence of an which is convergent. This option is the direct statement of the Bolzano-Weierstrass theorem. Okay, அதுக்கு ஒரு convergent subsequence இருக்குன்னு சொல்றாங்க. இங்க என்ன சொல்றாங்க? There is a subsequence which is convergent அப்படினு கொடுத்திருக்காங்க. Okay, so fourth option as per Bolzano-Weierstrass theorem it is true. Okay, now we will see the remaining option. Okay, now I will choose the main picture. Bounded sequence நாலே நமக்கு யாரை select பண்ண வரணும் அப்படினா -1 to the power n இந்த okay -1 to the power n இது பாருங்க every subsequence of an is convergent னு சொல்லிருக்காங்க. Okay, இந்த சீக்வென்ஸ் நான் எடுத்தேன் அப்படினா இந்த சீக்வென்ஸ் இதுக்கே சப்சீக்வென்ஸா ஓகே ஒரு செட் எடுத்தோம் அப்படினா அது அதுக்கே சப்செட் அப்படி நம்ம சொல்றோம்ல. சோ அப்ப இந்த சீக்வென்ஸ் இதுக்கே சப்சீக்வென்ஸா இருக்குமா இது கன்வர்ஜென்ட்டா இல்ல இந்த சீக்வென்ஸ் ஆசிலேட்டிங் சீக்வென்ஸ் அப்படினு தெரியும். ஏன்னா உங்களுக்கு எப்படி போயிட்டு இருக்கும் -1 1 -1 1 -1 1 அப்படி போயிட்டே இருக்கு. n1 கொடுத்தீங்கன்னா -1 2 கொடுத்தீங்கன்னா 1 வரும் 3 கொடுத்தீங்கன்னா -1 4 கொடுத்தீங்கன்னா 1 வரும் 5 கொடுத்தீங்கன்னா a5 -1 a6 1 a7 -1 -1 plus 1 -1 plus 1 என்ன பண்ணிட்டே இருக்கோம் அப்படின்னா ஆசிலேட் ஆயிட்டே இருக்கும். சோ அப்ப every subsequence of an is convergent அப்படிங்கிறது it is not true. ஏன்னா இந்த சீக்வென்ஸ் இதுக்கே சப்சீக்வென்ஸா இருக்கும் but it is not convergent. இப்போ என்ன சொல்லிருக்காங்க there is exactly one subsequence of an which is convergent னு சொல்லிருக்காங்க. exactly one subsequence. சோ இதுல இருந்து நான் என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடலாம்னா -1 எல்லாம் கலெக்ட் பண்ண அப்படினா அது ஒரு சப்சீக்வென்ஸா வரும் +1 எல்லாம் கலெக்ட் பண்ண அப்படினா அது ஒரு ரெண்டு சப்சீக்வென்ஸ் இந்த சீக்வென்ஸ்க்கு நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடலாம். சோ அது இந்த -1 -1ங்கிறது எதுக்கு கன்வர்ஜ் ஆகும் -1 க்கு கன்வர்ஜ் ஆகும் இது 1 க்கு கன்வர்ஜ் ஆகும். ஓகே ஃபார் திஸ் சீக்வென்ஸ் நான் என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படினா ரெண்டு சீக்வென்ஸ் சப்சீக்வென்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டேன் converge ஆகுற மாதிரி. சோ அப்ப இங்க என்ன சொல்லிருக்காங்க there is exactly one subsequence which is convergent னு சொல்லிருக்காங்க. that is false. Okay, so then this option is wrong. Okay, இது wrong அப்படினு பார்த்துட்டோம்.
Okay, there are infinitely many subsequents of an which are convergent அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. Okay, so there are infinitely many subsequents of an which are convergent அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. Okay, இதே that is I feel it is true. இதை எப்படி ப்ரூஃப் கூட கொடுத்துடலாம். என்ன அப்படின்னா, இப்போ உங்க கையில இது கவுண்டர் கொடுத்து அடிக்க முடியாது, இது ப்ரூஃப் கொடுக்கலாம். இப்போ வந்து ஏஎன்கிற சீக்வன்ஸ் பவுண்டட் சீக்வன்ஸ்னு சொல்லிட்டீங்க. ஸோ அதனால இதுக்கு ஒரு என்ன ஆகும், ஒரு சப்சீக்வெண்ட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும். அந்த சப்சீக்வெண்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா கன்வர்ஜென்டா இருக்கும். ஓகே, அந்த சப்சீக்வெண்ட் வந்து என்ன இருக்கும், கன்வர்ஜென்டா இருக்கும் அந்த சப்சீக்வன்ஸ். ஓகே, அது கன்வர்ஜென்ட். ஒரு சீக்வன்ஸ் கன்வர்ஜென்ட்ல இருந்து அது பவுண்டட் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணிடலாமா? கன்வர்ஜென்ட் இம்ப்ளைஸ் பவுண்டட். ஓகே, அப்ப பவுண்டட் அகைன் போல்சானா-வயர்ஸ்ட்ராஸ் தியரம் அப்ளை பண்ணீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு கன்வர்ஜென்ட் சப்சீக்வென்ஸ் கொடுக்கலாம். இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணிட்டே போயிட்டே இருக்கலாம். ஓகே, இப்போ நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன்னா ஏஎன்ங்கிறது பவுண்டட் சீக்வென்ஸ்னா ஓகே பை போல்சானா-வயர்ஸ்ட்ராஸ் தியரம். ஓகே, பை போல்சானா-வயர்ஸ்ட்ராஸ் தியரம் பிஎன்ங்கிறது என்ன எடுத்து சொல்றேன் அப்படின்னா ஏஎன்கே ஒரு கன்வர்ஜென்ட் சப்சீக்வென்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும். ஓகே, இந்த கன்வர்ஜென்ட் சப்சீக்வென்ஸ்க்கு நம்மளுக்கு என்ன ஆகும், இந்த கன்வர்ஜென்ட் சீக்வென்ஸ் இது கன்வர்ஜென்டா இருக்கிறதுனால bn வந்து என்ன ஆகும், that implies bn bounded. அப்ப இந்த bn bounded அப்படிங்கிறதுனால இந்த bn க்கு ஒரு சப்சீக்வென்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும். அதை என்ன எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா bnk ன்னு எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, இது என்னவா இருக்கும், கன்வர்ஜென்டா இருக்கும். அகைன் இது கன்வர்ஜென்ட்ங்கிறதுனால இது பவுண்டட், cn பவுண்டட்ங்கிறதுனால cn க்கு ஒரு கன்வர்ஜென்ட் சப்சீக்வென்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும். இந்த மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம்னா கன்வர்ஜென்ட் சப்சீக்வென்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டே இருக்கலாம். சோ there are infinitely many subsequents of an which are convergent. ஓகே, ஏன்னா இதுக்கு சப்சீக்வென்ஸா இருக்கு, cn வந்து bn க்கு சப்சீக்வென்ஸ்ங்கறப்ப டெஃபினட்டா இது an க்கு சப்சீக்வென்ஸா இருக்கும். ஓகே, then we can produce like this. ஓகே, இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடலாம். சோ அப்ப எந்த ஆப்ஷன் ட்ரூ அப்படின்னா தேர்ட் ஆப்ஷனும் நமக்கு ட்ரூ. there are infinitely many subsequents of an which are convergent. this is also right. Okay, the problem is based on Bolzano-Weierstrass theorem. இதை நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். bounded sequence of real number subsequence பேசினாங்கனாலே நீங்க எங்க வந்துடணும், Bolzano-Weierstrass theorem. அது வந்து உங்களோட பிக்சர்ல வரணும். ஓகே, Bolzano-Weierstrass theorem. சோ அப்ப அதுக்கு வந்து ஒரு கன்வர்ஜென்ட் சப்சீக்வென்ஸ் இருக்குன்னு சொல்ல முடியும். தென் ஆப்ஷன் 4 வந்து கரெக்டா இருக்கு. எவ்ரி சப்சீக்வென்ஸ் கன்வர்ஜென்ட்ங்கிறது நம்மளால கொடுக்க முடியாது. எல்லா சப்சீக்வென்ட்டுமே என்னவா இருக்காது, கன்வர்ஜென்டா இருக்காது. ஓகே, சோ ஏன்னா பவுண்டட் சீக்வென்ஸ் தான். கன்வர்ஜென்ட் இம்ப்ளைஸ் பவுண்டட், பட் பவுண்டட் டஸ் நாட் இம்ப்ளை கன்வர்ஜென்ட். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் நீங்க இந்த -1 பவர் n தான் பார்த்திருப்பீங்க. கன்வர்ஜென்டா இருந்தா பவுண்டடா இருக்கும், பட் பவுண்டடா இருந்தா கன்வர்ஜென்டா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்ல. that is this is the example. this is a bounded but not convergent sequence. it's a bounded sequence but not convergent. okay, so ஏன்னா அந்த டார்கெட் அந்த ஐடியா வந்து நான் இங்க யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, சோ அதனால இது ஒரு பவுண்டட் சீக்வென்ஸ், அதனால அந்த சீக்வென்ஸ் அதுக்கே சப்சீக்வென்ஸா இருக்கும். அதனால இது கன்வர்ஜென்டா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்ல. சோ எவ்ரி சப்சீக்வென்ஸ் வந்து கன்வர்ஜென்ட்ங்கிறது ராங். எக்ஸாக்ட்லி ஒன் சப்சீக்வென்ஸ்க்கு நம்ம ரெண்டு சப்சீக்வென்ஸ் கொடுத்துட்டோம் கன்வர்ஜென்ட் சப்சீக்வென்ஸ். ஸோ எக்ஸாக்ட்லி ஒன்ங்கிறது ஃபால்ஸ். பட் இன்ஃபைனைட்லி மெனி கன்வர்ஜென்ட் சப்சீக்வென்ஸ் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். ஓகே, த்ரூ த Bolzano-Weierstrass தியரம். இங்க மெயினா என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா Bolzano-Weierstrass தியரம் வந்து பவுண்டட் சீக்வென்ஸா இருந்தா அதுக்கு ஒரு கன்வர்ஜென்ட் சப்சீக்வென்ஸ் இருக்கும். அந்த கன்வர்ஜென்ட் சப்சீக்வென்ஸ் அந்த கன்வர்ஜென்ட் சீக்வென்ஸ் எப்படி இருக்கும், அந்த சப்சீக்வென்ஸ் பவுண்டடா இருக்கும். Again, we are applying the Bolzano-Weierstrass theorem. So then the option 3 is also right. Okay. So now got the understand the question. Okay, thank you.